एक पद पर पर हाँ। रेडी। हाँ। अच्छा, शुरू कर ना। हाँ। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्मरामी सुख है। हम सभी एक है, सच्चा आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, अपनी जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंद ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोड़ता है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उधारी कल युग में बैरल चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मंत्र बोलाओ। नमो वितरागाय, नमो नमो वितरागाय, वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्रायणम, नमो उवसायणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, तो पंचन मुक्कारो, ऐसो ऐसो पंचनमुक्तारो, सव पावपणाशनो, सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सौर्यसिं, मंगलाणं च सौरेसिं, पठमं हवै मंगलम्। प्रथमं भवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर पर हाँ।
हे शुद्धात्मा दादा भगवान, हिताक्षी बा हेल्प करो। शुद्धात्मा दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कि मैं अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता को कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। मैं उन हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दशक युग के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। पर हे दादा भगवान, ए हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे हम है आपके हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं सच्चे, फिर भी है सच्चे। फिर भी कच्चे। ये है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। हम काम करेंगे करेंगे अच्छे बच्चे। अच्छे। सच्चिदानंद। हिताक्षी बा जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, हितक्षिबा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, हितक्षिबा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिबा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हिताक्षी बा કેવી ગઈ એક્ઝામ? સારી ગઈ છે. વેરી ગુડ. અને હવે ફાઇનલની તૈયારી કરવાની? હા. હવે ફાઇનલ એક્ઝામની તૈયારી કરવી પડશે ને? હમ. ક્યારે હોય છે? માર્ચમાં? હા, માર્ચમાં છે, હવે ક્યારેય તો નથી કીધું હશે. પણ તમારે માર્ચમાં ફાઇનલ એક્ઝામ છે. અત્યારના એક્ઝામ નથી કે બીજી? ના, ફેબ્રુઆરીમાં છે. ઓહ, નેક્સ્ટ વીકમાં હિતાક્ષી પતી ગયું. ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ. તો આવવાના ત્યાં સુધી 9 કલમો બોલો, ઓલ્ટરનેટ કરો. હિતાક્ષી બા નંબર 1. હા. હે દાદા ભગવાન, હું કોઈ પણ દેવતાના જીવનમાં સ્વીકારે તો આવનાર દુઃખના દુઃખમાં પ્રશ્નનો મને એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેવતાના જીવનમાં અહમ ના દુઃખમાં એવી શરબત વાળી, શરબત વર્તન અને શરબત દમન કરવાનો પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય, ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હિતાક્ષી બા અનમ્યુટ.
Okay. Or continue. Hitakshiba? હા. Okay, પર. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ આગળ નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈ નોય કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. આજનું હોમવર્ક શું હતું? હિતાક્ષીબા? પર મંડે. આજે મંડે ને? હા. નથી યાદ કર્યું? નથી કર્યું? ઓકે. એડજસ્ટ એવરીવેર હા. એટલે શું? એડજસ્ટ એટલે શું? પર એવરીવેર, એડજસ્ટ એવરીવેર. એમ વિચાર કરવું પડે. બધે હા એડજસ્ટ થવાનું. શું કહ્યું પિતાક્ષીબા? બધે એડજસ્ટ થવાનું. નથી સમજાતું. બધા સંજોગોમાં એડજસ્ટ થવાનું. એટલે શું? એડજસ્ટ બધા સંજોગ આવે તમને. આ આવ્યો, તે આવ્યું, આ કકાટા આમ આવ્યું, અનહેપી થયા, હેપી થયા. એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ ફ્રેન્ડ એવું કીધું હોય કે આજે એક્ઝામ્પલ તરીકે હમ કોઈ પણ ફ્રેન્ડે એવું કીધું હોય કે આજે તારી બુક આપ, અને પછી આપણને બીજા દિવસે 2-3 દિવસ પછી ના આપે અને ના મમ્મી આપણને કઈ પણ કામ બતાડે તો એ કરી લેવાનું, એડજસ્ટ થઈ જવાનું, ના નહીં પાડવાની સામે. રાઈટ. પાગલું થઈ જાય છે ને કોઈ વાર એવું થાય કે મારે નથી કરવું હમણાં. હા એવું થાય ને ઘણી વાર કે મારે હમણાં નથી કરવું, પછી કરીશ. હા હા, તો એ પછી એડજસ્ટ હા. અંદરની કે ના લેશો તમે? એડજસ્ટ એવી એટલે હમ? અંદરની એડજસ્ટમેન્ટ લેવાની છે ને? અંદરથી એડજસ્ટ. હા તો એ કે ના લેશો અંદરથી એડજસ્ટમેન્ટ? હમ. અંદરથી દાદા
એટલે પરમની સાથે શું વાત કરું? એક તો જો મગજ મન છે ને, રાઈટ, ઓપોઝિશનમાં, કરેક્ટ, રાઈટ. એટલે હા ઘણી વાર આપણે પોતે શું કર્યું છે કે મનની સાથે વાત કરવી પડે કે ભાઈ આવું, બેન આવું ના ચાલે, મમ્મીએ કહ્યું છે એટલે દાદાએ એ કહ્યું છે કે મમ્મી કે એટલે આપણે તરત કરી નાખવાનું. એટલે વેરી વેરી બિઝી હોય તો મમ્મીને કહેવાનું, મમ્મી 5 મિનિટ પછી કરું ચાલે, 10 મિનિટ કરું. એટલે એ વાત કરવાની કે ભાઈ આવી રીતના મન ના પાડે, હા મનને કહે કે તારે ના કેમ પાડે છે તું, ના ચાલે એવું. મમ્મી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મમ્મી ઇઝ માય, જે બધું મને હેલ્પ કરે છે, આપ કરે છે, જ્યારે હું કહું છું ત્યારે મમ્મી તરત જ બિચારી કામ છોડીને બધું મને હેલ્પ કરે. તો તારે તે કેમ, તને કેમ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? એ રીતના વાત કરે એટલે પછી મન માની જાય કે ઓકે ચાલો હવે આ હિતાક્ષી બાનું માનવાના નથી મન, એટલે પછી મન હિતાક્ષી બાને જે કરવું યોગ્ય લાગે કરવું એ કરશે. એટલે પછી મન ચૂપ થઈ જાય એટલે પછી હિતાક્ષી બા કે ઓકે હું કરું છું, રાઈટ. હમ. હા આવી રીતના એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડે કે તરત રિસ્પોન્સ નહીં આપવાનો, એ આપણે કેળવીએ ને અને મનની સાથે 1-2 સેકન્ડ વાત કરી દે ને તો રિસ્પોન્સ થઈ જાય. આ તો પ્રેક્ટિસ પાડવી પડી, ઇટ્સ નોટ ધેટ ઇઝી. અને ઘણી વાર ઓન ધ સ્પોટ થઈ જાય કે નહીં આમ થઈ જાય તો પછી પ્રતિક્રમણ કરો. બરાબર. બીજા કયા હા ઇન્સિડન્ટ આમાં બીજું ટીચર કહે તો તમે કોઈ દિવસ ઓપોઝિશન લો છો? ના ના કેમ? હમ. વાય? એક સારા માટે કહેતા હોય એટલે. શું? સારા માટે કહેતા હોય એટલે. સારા માટે ટીચર ઘણી વાર નાઈ કહેતા હોય તમારી દ્રષ્ટિએ, રાઈટ. મમ્મી તો દર વખતે સારી રીતના કરે તો આપણે ઓપોઝિટ લઈ લઈએ. ના, એક જ કે જો આપણે ટીચર આપણા પ્રત્યે ખરાબ ઇમ્પ્રેશન કે પડશે તો પછી એ બરાબર આપણે ટ્રીટ નહીં કરે, બરાબર માર્ક નહીં આપે, રાઈટ, રાઈટ. એટલે ટીચરને તો રિસ્પેક્ટ આપવું જ પડે. તો મમ્મી કે પપ્પા પાસે ક્યાં માર્ક્સ લેવા જવાનું, રાઈટ. એટલે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ જોવાનું કે આપણે એડજસ્ટ અહીંયા નથી થતા, અહીંયા થતા શું દાદા શું કે એડજસ્ટ એવરીવેર, બધા સાથે, બરાબર. બીજો કોઈ ઇન્સિડન્ટ કેવો હોય છે તો આપણે ટીચર સાથે કોઈ દિવસ નહીં કરી, પોલીસમેન સાથે કરશો તમે? ના કેમ? ના ટિકિટ આપી દે, એ સવાલ આવે. હા, હા ટિકિટ આપી દે તરત, રાઈટ. એની સાથે આર્ગ્યુ હમ. કરવા જાવ તો હા જવા લાગે પછી. એટલે આવું વિચારવાનું કે આપણે આવા માણસો સાથે નથી કરતા તો આપણે પપ્પા મમ્મી સાથે મનને કહેવાનું કે ના ચાલે. પપ્પા પપ્પા મમ્મી અત્યારના તો પપ્પા મમ્મી ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન તમારી લાઈફમાં. કોણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન? મમ્મી અને પપ્પા. જય સચિદાનંદ. બરાબર ને? હા એ છે જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. ઓકે, હમણાં આજનું હોમવર્ક હતું એ લોકોએ નોર્મલી 5 રેકોર્ડિંગ. સંતોષ આનંદજી પેલા હાજી સાહેબ. 5 સૂત્રો છે ને એમાંથી દર હા 5 સૂત્રો છે ને એડજસ્ટ એવરીવેર, બોલો બીજા કયા છે? એડજસ્ટ એવરીવેર, અથડામણ ટાળો, ભોગવે તેની ભૂલ, બન્યું તે ન્યાય. અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ. આ 5 છે તો એ લોકોએ દરરોજના જુદી જુદી ચોપડીમાંથી ચોપડી ખોલી અને જે પેજ હમ એનું નાનું આર્ટિકલ વાંચી લેવું. આજનું ઓકે.
નીચે એડજસ્ટ એવરીવેર, પણ હમ સંજોગોથી આ બંને હોમવર્ક નથી કર્યું, ચોપડી ખોલી નથી ઓકે. એટલે અમે વાત કરતા હતા કે આપણે એડજસ્ટ ક્યાં નથી થતા. એક વાત આવી કે હમ મમ્મી સાથે ઘણી વાર એડજસ્ટ નથી થતા, મમ્મી કહે તો આપણે કરતા નથી. એટલે મેં પૂછ્યું કે સ્કૂલ ટીચર સાથે કેમ નથી, પોલીસમેન સાથે કેમ, હમ જજ પાસે જાઓ તો હમ નહીં, અને મમ્મી પાસે કેમ હોય? એટલી વાત થઈ, ચાલો હવે વધારે તમે વધારે કરો. કોણ કોણ છે જોઈન્ટમાં? પૌર્વ અને હિતાક્ષીબા. હા, હિતાક્ષીબા, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. મમ્મી જોડ ફાવે છે? હા, ફાવે છે. પૌર્વને નથી ફાવતું. હોમવર્ક કર્યું તું આજે, નહીં? હા, હોમવર્ક કર્યું તું આજે? નથી કર્યું. ઓકે, વાંધો નહીં. રહી કેમ જાય ખબર છે હોમવર્ક? હા, કેમ રહી જાય હોમવર્ક કરવાનું? ભૂલી જઈએ એટલે. ના, આપણી પ્રાયોરિટી બદલાઈ જાય એટલે હોમવર્ક રહી જાય. હમ, પ્રાયોરિટી ખબર પડે ને? હમ, તારે ફ્રેન્ડની બર્થડેમાં જવાનું હોય, ફ્રેન્ડની બર્થડેમાં જવાનું હોય, એ પ્રાયોરિટી હોય તો બીજા બધા કામ તો કેવી રીતના પતાવે? ફટાફટ. ફટાફટ પતાવે ને. કેમ? તો કે જવાનું છે પ્રાયોરિટી એટલે. તારે ત્યાં ફંક્શનમાં જવું છે, બરાબર? તે ભૂલી જવાય? એ ના. રહી ગયું ફંક્શનમાં આજે જવાનું. બર્થડેમાં જવાનું ભૂલી જવાય? ના ભૂલી જવાય. કેમ? કારણ કે પ્રાયોરિટી જવાની છે માટે ના ભૂલી જવાય. જેટલી જેટલી જગ્યાએ આપણે ભૂલી જઈએ છે એનો મતલબ એની પ્રાયોરિટી આપણા જીવનમાં છે નહીં. હમ, અને સત્સંગ વસ્તુ એવી છે ને કોઈની પ્રાયોરિટી નથી, એટલે રહી જાય, ભૂલી જાય, બધું જ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? દાદા ભગવાન જયારે છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હતા ત્યારે શું કહીને ગયા ખબર છે? ચાલો સત્સંગમાં જઈએ. તો કે આખી લાઈફ એ બતાવે છે કે એમની લાઈફની પ્રાયોરિટી શું હતી. એટલે આપણી જ્યાં જ્યાં પ્રાયોરિટી આપણી માટે જે બનશે ને ત્યાં આપણે સિન્સિયર થઈ જઈશું. જ્યાં સુધી પ્રાયોરિટી આપણી નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણી સિન્સિયરિટી વર્ક નહીં કરે. હા, એટલે અને પ્રાયોરિટી ક્યારે બને? તો કે એનું આપણા જીવનમાં શું મહત્વ છે એ આપણી સમજમાં પાકું થાય તો એ વસ્તુની પ્રાયોરિટી બને. અને પ્રાયોરિટી બને એટલે એની પાછળ સિન્સિયર થઈ જઈએ આપણે. બધી જગ્યાએ લાગુ પડે, ભણવાથી લઈ સત્સંગથી લઈ બધી જગ્યાએ લાગુ પડે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, પર્વ હા. બરાબર. મમ્મીને એડજસ્ટ ના થઈએ, પપ્પાને એડજસ્ટ ના થઈએ, ફેમિલીમાં એડજસ્ટ ના થઈએ, ફ્રેન્ડને એડજસ્ટ ના થઈએ તો એનાથી નુકસાન શું જાય? નુકસાન થાય ખરું કઈ? હા. હા. શું નુકસાન થાય? આપણે કોઈને એડજસ્ટ ના થઈએ તો નુકસાન આપણને થાય કે સામેવાળાને થાય? કે નુકસાન થાય ખરું? પહેલા તો એ આપણે. જવાબ. નુકસાન થાય, દુઃખ થાય, અભાવ. તો કે અભાવ થાય, સામેવાળાને મન દુભાય એટલે એને આપણે બોલીએ છીએ ને મન વચન કાયાથી કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો. હવે આપણાથી એડજસ્ટ ના થાય અને એમને દુઃખ થયું તો સામે આપણને શું મળવાનું? દુઃખ. તો કે સુખ જોઈતું હોય તો સુખ અને દુઃખ જોઈતું હોય તો દુઃખ આપવાનું. તો કે આપણે કોઈ પણ જીવને એડજસ્ટ થઈએ ને
એટલે એટલા બધા રાજી થાય, એટલો બધો રાજી થાય, તો એના એવા આશીર્વાદ આપણને મળે, એનો રાજીપો એવી રીતે મળે તો કે આપણને વ્યવહારની અંદર ક્યારેય કોઈ પણ અડચણ આવે નહીં. દાદા દાદા ભગવાન શું કરતા હતા ખબર છે? ના, એ બહાર જાય ને, માર્કેટ જાય ને, તો આજુબાજુ અડોશી પડોશીને પૂછીને જતા, તમારે કશું લાવવું છે તો લેતો આવું, લાવવું છે તો લેતો આવું. તો એ લોકોનો સામાન લઈને આવે બધું. તો કે પરોપકાર, ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર હતો દાદા ભગવાનનું. આપણે તો ઓબ્લાઇઝિંગ નેચરનું તો હજુ થોડુંક દૂર છે, પણ આપણે ઘરમાં મધર ફાધર ને ખાલી એડજસ્ટ થતા થયા ને તો કામ થઈ ગયું આપણું. આપણે એડજસ્ટ થઈએ ને, આપણે તો આપણે આપણી અંદર દાદા ભગવાનનો જે લઘુત્તમ ગુણ હતો ને એ આપણામાં ખુલ્લો થાય. દાદા ભગવાન એમની હાજરીમાં શું કહેતા હતા કે 60,000 મહાત્માઓને એમણે જ્ઞાન આપેલું, દાદા ભગવાન બધાને એડજસ્ટ થયા છે, એક મહાત્માને. શું લઘુત્તમ દશા હશે એમની? સંતોષ સાથે ખ્યાલ આવ્યો? એટલે શું? પર લઘુત્તમ દશા એટલે શું? લઘુત્તમ દશા એટલે તમને ખબર છે કે નહીં? હા, નામ તો પૂછવાનું આવી રીતે મેં પૂછ્યું ને, લઘુત્તમ ભાવ એટલે શું? પર હા સૌથી નાનામાં નાનું થઈ જવું. એટલે જેનો અહંકાર શૂન્ય થયો હોય ને એ લઘુ થઈ શકે. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા હજુ તો આપણને ધાર્યું કરાવવું હોય છે ને ઘરમાં, કે નહીં કરાવવું હતું? ક્યારેક ક્યારેક કરાવવું હોય છે. હા, ધાર્યું કરાવવું હોય એટલે લઘુ ના થવાય. જ્યાં સુધી ધાર્યું કરાવવું છે ત્યાં સુધી લઘુ ના થવાય. હા જ્યારે બીજાના ધાર્યા પ્રમાણે ચાલીએ ને ત્યારે લઘુ થવાય. અને બીજાના ધાર્યા પ્રમાણે ક્યારે આપણે ચાલી શકીએ? તો કે આપણને આમાં એડજસ્ટમેન્ટ થવાની શક્તિ ખુલ્લી થઈ હોય ત્યારે બીજાના ધાર્યા પ્રમાણે આપણે ચાલી શકીએ. તમને રમતા રમતા ક્યારેય વાગ્યું છે? હા વાગ્યું છે ને? આંગળીમાં હા વાગ્યું હોય, પગના અંગૂઠામાં વાગ્યું હોય, અને પાટો બાંધેલો હોય, અને ડોક્ટરે એવું કીધું હોય કે આને પલાળશો નહીં, તો શું કરો તમે? નો પલાળી. ના પલાળીએ, પ્લાસ્ટિક બાંધીને નાવા જઈએ, બધું કેર કરીએ ને, કે ના કરીએ? હા હા. અને પછી ડોક્ટરે કીધું હોય સાચવજો અંગૂઠાને હમણાં થોડા દિવસ, જો એની ઉપર પાછું કંઈક વાગશે ને તો ઘા મોટો થઈ જશે, તો કેવી રીતને ચાલીએ આપણે? ધીરે 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 સાચવીને ચાલીએ ને. તો હા કે આવું છે, ખાલી એક અંગૂઠામાં વાગ્યું હોય તો આખું શરીર એને એડજસ્ટ થાય. તો કે આપણને ડોક્ટરે સમજાવ્યું કે આ વાગ્યું છે, એ ફરી એની ઉપર વાગશે તો ઘા મોટો થશે, પાણી પડશે તો પાકશે, તો આખું બોડી એડજસ્ટ થાય. પણ મમ્મી કે કે એમને નહીં થઈએ તો આને શું નુકસાન? ખ્યાલ આવે હિતાક્ષીબા? બરોબર. વોઇસ કટ થતો તો વચ્ચે. જો આ રજની ભાઈ જો કકળાટ કરવાથી માણસની શક્તિઓ ઘટી જાય છે. કકળાટ માંડે એને શુદ્ધ જતી રહે છે. અહમ ન દુભાય, સ્યાદવાદ વાણી વર્તન મનન. પહેલી કલમ છે સંતોષ. ખ્યાલ આવ્યો? પહેલી કલમ છે. પહેલી કલમ એટલે કે આપણને જેટલું આપણને
હિતાહિતનું ભાન કાં તો આપણને શું નુકસાન થાય છે જેટલું જેટલું સમજાતું જશે ને એટલા આપણે એડજસ્ટ થતા જઈશું. બરાબર? હા હમ હા હા તો આપણે આપણે હવે તમારે છે ને, એટલે કે આપણે શું જ હવે કરવાનું કે આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ એડજસ્ટ નહીં થતા, તો એડજસ્ટ ના થવાથી આપણને શું નુકસાન થયું એ નોટ કરવાનું. એ નોટ કરીશું ને તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણને નુકસાન કેટલું ગયું ને એના પ્રમાણે પછી આપણે એડજસ્ટ થતા થઈશું. હા બરાબર? હા હા ઓકે, તો એ નોંધ લેવાની છે, બરાબર? હા દાદા. અને કાલે કયો ટોપિક છે? દીપિકા, યુ હેન્ડી મારી ઉપર છે, મારે ટુ ચેન્જ માય કમ્પ્યુટર. કાલે બન્યું તે ન્યાય હશે કદાચ. ના ના, યુ શુડ નો. આ મારી સ્કૂલ છે, મારી સ્કૂલ નથી કે દાદાની સ્કૂલ છે. Okay, tomorrow is Tuesday, બન્યું તે ન્યાય. બન્યું છે ને? ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, બુક છે ને, ચોપડી છે ને? હા વિકાસી. હા ઓકે ઓકે, તો આપણે કાલે પાછા મળીશું. ઓકે, અને હા મીન ટાઈમ થોડું આ સંતોષ કાકાએ શું કહ્યું કે ત્યાં એડજસ્ટ ના થાય ને આપણે શું નુકસાન થયું આપણે ચેક કરવાનું. એમાંથી ખબર હા પડે કે આ કકરાટમાં કંઈ ફાયદો નથી અને એનર્જી વેસ્ટ થઈ ગઈ, હમ રાઈટ? અને આ બ્રેઇન ત્યારે હા કકરાટ કરો ને ત્યારે બ્રેઇન ચાલે જ નહીં. હે સંતોષ કાકા? બ્રેન એટલે અંધારું જ થઈ જાય સાહેબ. હા હા, મનમાં. અંધારું જ થઈ જાય. પછી અંધારામાં કશું દેખાય જ નહીં ને. સામે વસ્તુ પડી હોય તોય ના દેખાય, અંધારું થઈ જાય એટલે. બરાબર? એટલે આ તો વિચારવા હા બધું કે હા ટાઈમ મળે તો પપ્પા મમ્મી સાથે વિચાર કરજો કે આપણે એડજસ્ટ ના થાય શું થાય છે, કેટલું નુકસાન, હા હા દાદા. હા રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. અત્યારના તમે આપણા સત્સંગમાં બધા રૂપિયા કમાય છે અને પાછા વેડફી નાખવાનું, એવું સંતોષ કાકા? ના દાદા ભગવાન કે તમે એક વખત ઘરની અંદર તમે એડજસ્ટ ના થઈને ઝઘડો કર્યો, ક્લેશ કર્યો ને, તો તમે કેટલાય કલાકો સત્સંગમાં ગયા હોય ને એ બધી કમાણી જતી રહે. રૂપિયામાં ગણો ને તો 1 કરોડ રૂપિયાની ખાલી એક વખત તમે કકરાટ કરો, એડજસ્ટ ના થઈને કકરાટ કરો, 1 રૂપિયાને 1 કરોડની કમાણી તમારી જતી રહે. હા એટલું બધું નુકસાન છે ખાલી એક જ વખત ક્લેશ કરવાથી. એટલે જેટલું આપણને ક્લેશ કરવાથી જેટલું નુકસાન છે, એડજસ્ટ નહીં થવાથી શું નુકસાન છે એ ખાલી આપણને ખ્યાલમાં આવશે ને તો એ આપણું કામ થઈ ગયું. તે એ સમજ જ આપણને એડજસ્ટ કરતા શીખવી દેશે. હા હા તો એક કામ કરવાનું, જ્યારે તમે થોડો 2 મિનિટ પપ્પા સાથે મમ્મી સાથે વાત કરવાની કે ભાઈ આજે સત્સંગમાં આવી વાત થઈ હતી, યુ નો તમારી કરે પપ્પા મમ્મીને આપી દેમ, સ્કૂલની હા આપી દેવું. હા, કાલે કહેજો પપ્પા હા મમ્મી રિએક્શન થયું. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ દાદા. જય સચિદાનંદ.